जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मैंने जदि माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति करने को चाहते ताहेले सच्चा हृदय कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जय माँ लक्ष्मी। पवित्र होली पर्व उपलक्षे बा दोल पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानंकु समस्तंकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। होलीर पवित्र दिन में निजर गलारे पिंधि दियंतु एही गछर चेरकु। देखिए बंधुगण आपणकर भाग्य चमकी उठिबो, आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब, आपणकर आर्थिक समस्या मध्य दूर होइजिब। माँ लक्ष्मी आशीर्वादरु जो भी व्यक्ति होलीर एही पावन पर्व में एही गछर चेरकु धारण करिताए सेही व्यक्ति को बिना पूजा पाठरे ही समस्त फल प्राप्त होइताए एवं सेही व्यक्तिर घरे धनजनित समस्या केबे भी देखा देई न थाए। माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइताए एही वृक्षर चेर। जो भी व्यक्ति होलीर एही पावन पर्व में एही गछर चेर को धारण करती सेही व्यक्ति को धनवान बनिबारे दुनियार कौनसी भी शक्ति रोकिपारिब नाही। बंधुगण हिंदू संस्कृति रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाई अछि कि जे केते गुड़िए एपरी वृक्षलता होइतांती सेमाने बहुत शुभ एवं पवित्र बोली माना जाइतांती। आउ मध्य केते एपरी वृक्षलता होइतांती जो माने कि आमर जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर मध्य करि दैतांती। हेले बंधुगण खास कथा यह अटे कि वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा करितांती बरं वृक्षलता को मध्य औषध रूप में प्रयोग करितांती। एहा केते प्रकारर बेमारी को ठीक करिताए एवं वेद पुराण रे मध्य केते प्रकारर वृक्षलता मानकर उल्लेख रही अछि जेपरिक तुलसीर गछ, ओस्त गछ, बर गछ एही सबु गछर बहुत ही अधिक आम हिंदू शास्त्र रे महत्व रही थाए। बंधुगण आपण माने देखिथिबे आमे समस्ते ओस्त गछर पूजा कौन पई करिथांती आउ आमे ओस्त गछर पूजा कौन पई करिबा दरकार। बट सावित्री जो माने व्रत रखिथांती से माने ओस्त गछर पूजा कौन पई करिथांती काईकि ना वृक्षलतारे किछि एपरी अलौकिक शक्तिमान सब रही थाए जार प्रभाव रे बहुत कम समय रे आपनंकु भल परिणाम देखिबाकू मिलिथाए। तो आज मु आपनंकु होली समय रे ताबिजरे भरी करी पिंधि देबे एही गछर चेरकू। देखिबे बहुत शीघ्र आपणकर भाग्यर ताला खुलीजिवो। देखंतु एही जो होलीर पर्व होइताए बा एही जो दोल पूर्णिमार पर्व होइताए ठीक एही समय रे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त करिवार सबुठारु भल समय बोली माना जाइताए। जो व्यक्ति माने सिद्धि प्राप्त करने को चाहते शुभ एवं लाभ को प्राप्त करने को चाहते धन धान्यर कामना थाउ समृद्धि पाइबाकू सेमाने चाहते आउ मध्य आरोग्यर प्राप्ति करने को चाहते आउ आपण चाहते आपणक जीवनरू दुर्भाग्य दूर हो जाऊ आउ आपणक भल भाग्यर प्राप्ति हो जाऊ आउ मध्य आपणक मान सम्मान प्राप्ति हो। तेबे आपण आजिर एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आज मु आपणकु एही वीडियो माध्यम रे होली समय रे धारण करा जाउतबा 5 गोटी चेरर संपर्क रे कहिबी। जो गछ गुड़िकर चेर को आपण निज गलारे धारण करी आपणकर दैनंदिन जेते भी सब समस्या रही ताहा सबु आपण दूर करि परिबे। जो 5टी चेर संपर्क रे मु आपणकु कहिबी ताहाकु जदि आपण धारण करंती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिवो। बंधुगण जदि आपण महंगा रत्न परिधान करने परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षर चेर गुड़ी को पिंधिबे तेबे सही महंगा रत्न ठारू अधिक गुणा परिणाम बा अधिक गुणा शुभ परिणाम आपणको एही चेर प्रदान करिवो। बंधुगण सर्वप्रथमे तो एही वृक्षलतार चेर को आपण आनिबा परे आपणको कौन करने को पड़िबो। एहाकू आपण होली पर्व दिन आनी एहाकू पूजा पाठ करी एहाकू आपण तंबार ताबिजरे पुराई रातिरे एहाकू आपणको धारण करने को पड़िबो। आउ जदि आपणक पक्षे संभव हुए तेबे आपण चांदीर ताबिजरे मध्य एहाकू पुराई धारण करिपारिबे। तेबे बंधुगण सेही वृक्षर चेर संपर्क रे आपण माने जानिबा पूर्वरु एही वीडियोटी को आपण लाइक निश्चय करंतु आउ तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे बंधुगण चलंतु जानिबा सर्वप्रथम चेर संपर्क रे। तो प्रथम चेरटी हेउची सदाबाहार गछर चेर। तो बंधुगण जदि आपण चाहुछंती कि एही होली पर्व परे आपणकर जहाँ भी किछि आर्थिक समस्या थाउ ताहा सबु आपणकर दूर हो जाऊ आउ आपण राताराति जड़े धनी व्यक्ति हो जातु आउ माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणको बहुत मात्रा प्राप्ति हो
ତେବେ କେବଳ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ କାମଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରୁ ବି ଆପଣ ଏହି ସଦାବାହାର ଗଛର ଚେର ଗୋଟିଏ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାହାପରେ ସେହି ଚେରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂଜା ଘରେ ଯାଇ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଥିବା ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ସେହି ଚେରକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ତମ୍ବାର ତାବିଜ ଆଣନ୍ତୁ, ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ତେବେ ଆପଣ ଏକ ରୂପାର ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେହି ତମ୍ବାର ତାବିଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ହାତରେ ସେହି ସଦାବାହାର ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ମୁଠାଇ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣ ସେହି ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ସେହି ସଦାବାହାର ଗଛର ଚେରକୁ ଯାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେହି ତାବିଜ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣ ସେହି ତାବିଜକୁ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଏହିପରି ଉପାୟରେ ଆପଣ ସଦାବାହାର ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବା ଆଗମନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ତାହା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋକିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ରୋତରୁ ଧନର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେହିସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏହା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଖାସ୍ କରି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇକରି ଆସିବାର ଅଛି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଗଛ ହୋଇଥାଏ କି ଏହି ଗଛରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ କି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛର ଚେର ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବେ, ତାହାର ଉପାୟ ବିଧି କ'ଣ ରହିଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠୁ ବି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହାପରେ ସେହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ସେହି ଚେରକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପିତ୍ତଳର ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ ତମ୍ବା ତାବିଜରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ହେଲେ ପିତ୍ତଳ ତାବିଜରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସେହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଧୋଇ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ ତାହାକୁ ପୂଜା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାପରେ ସେହି ଚେରକୁ ଆଣି ଆପଣ ସେହି ପିତ୍ତଳ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାର ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଉନଥିଲା ବା ଧନଜନିତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା ସେଥିରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ବେଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଆପଣ ହୋଲି ପର୍ବ ଦିନ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗ ଗଛ, ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ଗଛର ଯେଉଁ ବୀଜ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଉଲଟା ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଉଲଟା ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଗଛକୁ ଅପମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠୁ ଉଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଚେରକୁ କିପରି ଓ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଧାରଣ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛର ଚେର ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପୀଡ଼ା ଥାଏ ବା ନବଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯାହା କିଛି ବି ଥିବ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁକେତୁ ଦଶା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣ କିପରି ଧାରଣ କରିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ତାକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାହାପରେ ସେହି ଚେରକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା କରିନେବେ ଏବଂ ତାହାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ନେଇ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ ହେଉ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ତାବିଜ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ତାହାକୁ ଆଣି ଆପଣ ସେହି ତାବିଜରେ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଚେରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ତାହାପରେ ସେହି ଚେରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଅପରାଜିତା ଗଛ ବିଷୟରେ ବା ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ କି ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଏହି ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦରକାର ତେବେ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଶେଷ ଚେର ସମ୍ପର୍କରେ। ଶେଷ ଚେରଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବ ଦିନ ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବା ଦରକାର। ତ ଚମେଲି ଗଛ ଚେରର ଫାଇଦା ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚମେଲି ଗଛର ତେଲ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ପୂଜାରେ ଚମେଲି ଗଛର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଚମେଲି ଗଛର ଚେରକୁ ହୋଲି ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରି ତାହାକୁ ପୂଜାପାଠ କରି ଏକ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ସେହାକୁ ନେଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିଭଳି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।